जय श्री राम। जय श्रीराम। अमर ई आध्यात्मिक यात्रा को समस्तंकु स्वागत। आज आमे पुणी एकाठी हेइछु गोस्वामी तुलसीदासंक अमर कृति माने श्री रामचरित मानसर गभीर को जीवा पाई। हाँ, आउ आजी आमे गोटे बहुत माने विशेष प्रसंग उपरे कथा हेबा बालकांडरू। बिल्कुल सही प्रसंग जोंठी देवर्षि नारद पर्वतराज हिमालयं को बुझौचंती माता पार्वतींक भाग्य विषय और भगवान शिवंक सह तंकर माने से जो निश्चित विवाह हेबार अछि से विषय रे। हाँ, आउ एई आलोचनार आधार होउछि स्वयं श्री रामचरित मानस। आमे चेष्टा करिबु ए पदगुड़िकर जो गभीर अर्थ अछि, जो जीवन दर्शन अछि, ताकु टिके सहज भावरे बुझिबा पाई। एक्जाक्टली। आउ एटा खाली गोटे कहानी नुहे, एथिरे बहुत किछि शिखिबार अछि। भाग्य केमती अटल हेले पुणी ईश्वरीय कृपा केमती काम करे। हाँ, आउ आमर दृष्टिकोण केमिति माने दिव्य सत्तांकु बुझिबा पाई टिके बदलिबा दरकार, सेई सबु कथा। तेणु आमर अनुरोध रहिबो एई आलोचना को पूरा शुणंतु शेष जाए, ताहले जाई एहार मर्मटा ठीकरे बुझी हेबो। आउ गोटे कथा, जदि एमिति आध्यात्मिक ग्रंथर गभीर आलोचना आपणमानंकु भल लागुची ताहले निश्चय आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एमती कले आमको भी टिके प्रोत्साहन मिलिबो। हाँ, निश्चय। चलंतु ताहले आरंभ करिबा। आगे टिके पृष्ठभूमिटा कहिदेवा कि माने केमती ए कथा आरंभ हेले। हाँ, सेटा भल हेबो। तो कथाटा हेउचे हिमालय आउ तांको पत्नी मैना सेमाने तांको जियो पार्वतींक पई गोटे भल बर खोजुथिले। बहुत चिंतारे थिले। स्वाभाविक कथा। ठीक सेतिकी बेले नारद मुनि आसी पहुंची गले। आउ हिमालय तो जणे बापा हिसाबरे जानिबाकू चाहिले जियोर भाग्य केमती अछि, कौन गुण अछि, सेथिपई नारदंकु पचारिले। हाँ, और नारद मुनि भी आगे तो बहुत प्रशंसा कले पार्वतींकर। केते सुंदर केते भल गुण सबु अछि सबु कहिले। हाँ, किंतु जेतेबेले बर कथा उठिला, हाँ, सेइठी टिके माने पेंच आसीगला। हाँ, से कहिले जे पार्वतींक भाग्यरे तो स्वयं भगवान शिव ही अछंती। एटा सुनिबाकू तो भल लागिला है। हाँ, प्रथमे तो खुशी लागिला, किंतु तापरे नारद शिवंकर किछि माने बाहरर रूप बेशभूषा विषय एमिति किछि कहिले जे हिमालय आउ मैनांक मनरे चिंता पशिगला। एकदम नारद कहिले से जो बर हेबे से तो पूरा उदासीन एकुटिया रहिबे, पाखरे किछि संपत्ति नथिबो, माने अकिंचन, दिगंबर बेश, अमंगल देखाजिबे, बेकरे साप, मुंडमाळ एमिति सबु। ओहो, ए कथा सुनिले तो जेकोसी बापा माँ डरी जिबे, भाबिबे एते सुंदर सुलक्षणी झियो पई एमिति बर। हाँ, सेई चिंता तांकु घारिला। आउ सेई चिंतारु ही नारदंकर प्रकृत ज्ञान माने गभीर कथा सबु बाहरिला। से हिमालयंकु बुझेइबाकू चेष्टा कले। आउ सेठू आरंभ होची से प्रसिद्ध दोहा, दोहा संख्या 68, जोटा भाग्यर अटलता विषय रे कहूची। आपण तिके से दोहाटा कहिबे? हाँ, निश्चय। दोहाटी हेउछि इमिति, कह मुनि सुहिमबंत सुनु, जो विधि लिखा हेलारा, देव दनुज नर नाग मुनि कौन मेटनिहारा। 68। वाह, केते अष्ट। माने मुनिश्रेष्ठ नारद कहिले, हे हिमवंत शुणंतु, विधाता जहा कपाଳରେ लिखि देइछंती ताकु देवता हुअंतु, दैत्य हुअंतु, मनीष, नाग बा मुनि ऋषि केही भी बदलै पारिबे नहीं। ए कथा सुनिले तो लागुछि सबु आगरु ठीक हेइ सारिछि, आउ किछि करि हबा नहीं। हाँ, एइटा गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपण पचारिले। देखंतु, विधि लिखा लीलार कथाटा एइटा आम हिंदू दर्शनर जो कर्म सिद्धांत अछि ता संगरे जोड़ा। अच्छा, माने आमे जो कर्म करिछे तार फल हिसाबरे आम भाग्य तयारी हेछि, आउ से फलटा मिलिबो ही मिलिबो, सेटा अनिवार्य। आउ ए नियम खाली मनीष पई नुह, देवता दानव समस्तंक पई लागू। बुझिली। एइटा गोटे प्रकार आपण कहि पारेबे ब्रह्मांडीय उत्तरदायित्व। किंतु एहारो माने नुहे जे आमर निजर चेष्टा बा पुरुषार्थर किछि मूल्य नाही। से कथाटा परपदरे आउरी स्पष्ट हेबो। कारण जदि सबु एकदम फिक्स ताहले तो हिमालयंक चिंता कमिबा बदलरे बढ़ी जिवो। तो नारद किछि आश्वासना देले कि एहा परे पर चौपाई रे कोन अछि, मु पढुछि, तदपि एक मैं कहू उपाई, होई करे जौ देव सहाय, जसबरु मैं बरनेउ तुम्ह पाई, मिलिहि उमहि तस संशय नाही। हाँ, एइठी देखंतु नारद केमती गोटे सूक्ष्म कथा कहउचंती। से कहउचंती तथापि माने जदियो भाग्यटा अटल, मु गोटे उपाय कहूछि, जदि दैव माने भाग्य बा ईश्वर जदि साहाय्य करंती ताहले सेटा हेई पारे। कौन ही पारे? सेटा माने
ଯୋଉ ବର କଥା ମୁଁ କହିଲି ଶିବଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି, ଉମାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତିକା ବର ହିଁ ମିଳିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଉ ସାହାଇ କଥାଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ମୋତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକଉଛି। ଆଗରୁ କହିଲେ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେନି ଭାଗ୍ୟକୁ, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଉ ସାହାଯ୍ୟ କରି ହେଇପାରେ। ଏଇ ଦିଟା କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଠିକ୍ ହେବ? ମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଲାଗୁନି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ହିଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗଭୀରତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଉ ସାହାଇ ମାନେ ଏଠି ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇବା କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ବରଂ ବରଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ସହଜ କରିବା କଥା, ତାର ଶୁଭ ପରିଣତିଟା କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ହବ ସେ କଥା। ମାରଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିବ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ମିଳନଟା ଏତେ ସହଜରେ ହବନି। ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ପାର୍ବତୀ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାନେ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଦୈବ ଖୁସି ହେଇ ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରିବେ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କ ସହ ବିବାହଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଭ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି। ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ତ ଅଛି, ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବି ଦରକାର, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବି। ଏକଦମ। ତେଣୁ ଆଗ କଥାକୁ ଏହା କାଟୁନି, ବରଂ ତାକୁ ପୂରା କରୁଛି। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଏଇଟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ବର ତ ଶେଷରେ ସେହି ଶିବ ହିଁ ହେବେ, ଯାହାଙ୍କର ସେ ଦୋଷଗୁଡ଼ାକ ହିମାଳୟଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇଛି। ହଁ, ତାପରେ ନାରଦ ସେ ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର। ଆପଣ ପର ଚୌପାଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଠି ନାରଦ ପୁରା ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଚୌପାଇଟି ହେଲା, जे बर के दोष बखाने ते सबसी पहिमे अनुमाने जौम बेबाहु संकरसन होई दोषो गुनु सम कह सबु कोई। ଆଚ୍ଛା। ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ମୁଁ ବରଙ୍କର ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଯୋ ଦୋଷ କଥା କହିଲି ସେ ସବୁ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶଙ୍କରଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ବିବାହ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଦୋଷଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଗୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରି କହିବେ। ଏ କେମିତି କଥା? ଯାହା ଦୋଷ ସେଟା ଗୁଣ କେମିତି ହବ? ଲୋକଙ୍କ ମତ ବଦଳିଯିବ ନା ସେ ଦୋଷର ରୂପ ବଦଳିଯିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ କଥା। କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରର କଥା ଭାବୁ ବା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମାପକାଠି ଅଛି ସେଇଟା କାମ କରେନି। ହଁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଆମକୁ ଦୋଷ ଭଳି ଦିଶୁଛି, ଯେମିତି ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବା, ଭସ୍ମ ଲଗେଇବା, ସାପ ପିନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତୀକ। ତାଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟର, ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରର, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରୂପର ପ୍ରତୀକ। ଓହୋ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକୃତ ମହିମାଟା ବୁଝିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏ ବାହାରର ଦୋଷଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଦୋଷ ଲାଗିବନି, ବରଂ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖିବାର ନଜର ବଦଳିଯିବ। ହଁ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯିବ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବାଃ, ଏଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଖାଲି କହିଦେଲେ ତ ହବନି, ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଥିବେ। ବିଲକୁଲ। ଏହାପରେ ସେ ତିନିଟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଏଇ ଚୌପାଇରେ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଯୋଁ ଅହି ସେଜ ଶୟନ ହରି କରହିଁ ବୁଧ କଛୁ ତିନ୍ହକର ଦୋଷୁ ନ ଧରହିଁ ଭାନୁ କୃଷାନୁ ସର୍ବରସ ଖାହିଁ ତିନ୍ହ କହ ମନ୍ଦ କହତ କୋଉ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏହାର ମାନେ କହିବାକୁ। ଯଦି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହରି ସାପର ଶେଯରେ ଅହିସେଜ ମାନେ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ବୁଧ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତିନି। ଠିକ୍। କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଉପମାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଦିବ୍ୟ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭଲମନ୍ଦ ବା ଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଶୋଇବାଟା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ସ୍ଥିରତା, ପୁରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଧରି ରଖିବାର କ୍ଷମତା ଦେଖାଏ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା। ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଅଗ୍ନି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତିନି।
ବରଂ ସେମାନେ ଅପବିତ୍ର ଜିନିଷକୁ ବି ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧକାରୀ ଶକ୍ତି। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି। ସେମାନେ ଏସବୁ ଭଲମନ୍ଦରୁ ଉପରେ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଯୁକ୍ତି। ମାନେ ଶକ୍ତି ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ କାମର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ଯାହା ଆମ ସ୍ତରରେ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ ସେଇଟା ଉପର ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବା ଜରୁରୀ ହେଇପାରେ। ଏହାପରେ ନାରଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ହଁ, ଏଇ 3 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣଟା ପୁରା କଥାଟାକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଦଉଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚଉପାଇଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଅରୁ ଅଶୁଭ ସଲିଲ ସବ ବହଇ ସୁରସରୀ କଉ ଅପୁନୀତ ନ କହଇ ସମରଥ କଉ ନାହିଁ ଦୋଷୁ ଗୋସାଇ ରବି ପାବକ ସୁରସରୀ କି ନାହିଁ। ଏହାର ମାନେ ତ ପୁରା ସଫା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସୁରସରୀ, ଭଲ, ଶୁଭ ଆଉ ମନ୍ଦ, ଅଶୁଭ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଣି ନିଜ ଭିତରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଭଲ ଝରଣା ପାଣି ବି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ବି। ହଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର ଅପୁନୀତ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ହେ ଗୋସାଇ ହିମାଳୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରବି, ଅଗ୍ନି, ପାବକ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସୁରସରୀଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାଃ, ଏଇ ଶେଷ ଲାଇନ୍ ସମରଥ କଉ ନାହିଁ ଦୋଷୁ ଗୋସାଇ, ଏଇଟା ହିଁ ସାର କଥା। ଏକଦମ। ଏଇ ପଦଟା ହେଲା ପୁରା ଯୁକ୍ତିର ଶେଷ କଥା। ନାରଦ ଏଇ 3ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଶିବ ବି ସେଇ ସମର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର। ତାଙ୍କର ବାହାର ରୂପ, ରହିବା ଜାଗା ସାଧାରଣ ଆଖିକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି, ଗଭୀର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱଭାବର ପରିଚୟ। ତାଙ୍କ ଭିତରର ମହାନତା ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ବାହାରରୁ କୌଣସି ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରେନି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଅପବିତ୍ର ପାଣି ନେଇ ବି ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ହିମାଳୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶିବଙ୍କର ବାହାର ରୂପ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ବାଃ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ନାରଦ ଖାଲି ଭାଗ୍ୟ ମାନିନେବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଭାଗ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଯାହା ଦୋଷ ଭଳି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ପ୍ରମାଣ। ସତରେ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା ଭାବୁ, ଆମର ଏ ଯୋଉ ସାନ ମଣିଷିଆ ମାପକାଠି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ତାଙ୍କ କାମ ପଛରେ କିଛି ଗଭୀର କାରଣ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଆମେ ହୁଏତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଗୁଣ, ଦୋଷ, ଶୁଭ, ଅଶୁଭ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ରଖେ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରରେ ତାର ମାନେ ବଦଳିଯାଏ। ନାରଦ ମୁନି ହିମାଳୟଙ୍କୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଥିରୁ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା, ଭାଗ୍ୟ ବା ବିଧିର ବିଧାନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପ୍ରାୟତଃ ତାକୁ ବଦଳେଇ ହୁଏନି। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଯେମିତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା, ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର। ବିଲକୁଲ। ଆଉ 3 ନମ୍ବର, ଯୋଉଟା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟା ହେଲା ସମର୍ଥ ବା ଯୋଉମାନେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ସେମାନେ ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଭଲ ମନ୍ଦ ମାପକାଠିରୁ ବହୁତ ଉପରେ। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବାହାରକୁ ଦୋଷ ଭଳି ଦିଶିପାରେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମହିମା ବା ସ୍ୱଭାବର ଅଂଶ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ତାକୁ ଗୁଣ ଭଳି ହିଁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ଗଙ୍ଗା। ଏଇଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିବାର କଥା। ଆଶା କରୁଛୁ ରାମଚରିତମାନସର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ ଉପରେ ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଏ ପ୍ରୟାସ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଆଉ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ এই ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିପାରିବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଶ୍ରୀରାମଚରିତମାନସର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ନେଇ ଆସିବୁ। ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏ ଯୋଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ତର୍କ ସମର୍ଥ କହୁନାହିଁ ଦୋଷୁ ଗୋସାଇ, ଏଇଟା ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହଁ, ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏ ନୀତିଟା କ'ଣ ଆମ ଦୁନିଆରେ, ମାନେ ଆମ ସମାଜରେ
କୋଉଠି ଲାଗୁ ହେଇପାରେ। କେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକର କ୍ଷମତା ବା ପଦବୀ ତାକୁ ନିୟମ କାନୁନ ବା ସମାଲୋଚନାରୁ ଉପରେ ରଖିବା ଠିକ୍ ଆଉ କେତେବେଳେ ନୁହେଁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏହି ବିଚାର ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।